إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك من المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه بإمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعجزنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تغيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يريد الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض ميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجل القديم نقلها أن تدرك القمر ونبعد سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وخلفكم لعلكم ترحمون آية من
آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا فراغ الرحمن صدق الرسل إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرر باكرون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون استوى اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء طمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء مسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننقص في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحل القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الفاتحة الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياك في كنفك وأمنك وجوارك وعيانك من كل شيطان مريد وجبار
عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا يا الله بالعافية والسلامة وحققنا يا الله بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مجمة الندم يوم القيامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ومشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وارزقنا يا الله كمال المتابعة لهم ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفتوى لغوص هذا الزمان الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفتوى لجميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والخلفاء ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولذوي الخلق البادئ علينا بأن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات وباسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب. أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب. أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب. أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب. أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب. أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد
أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بما بفضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بما بفضلك وكرامك يا أرحم الراحمين ولا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك ونتشفع عندك بالصلاة على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تقضي حاجاتنا يا الله وحاجات إخواننا المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا رزقا جديدا وعمرا طويلا وخيرا كثيرا وشرا بعيدا وولدا صالحا وعملا مقبولا وتجارة لن تبر اللهم اجعلنا يا الله من أولادنا وذريتنا من الأغنياء واجعلنا من الأذكياء واجعلنا يا الله من عبادك الصالحين الذين لهم البشرى في الحياة الدنيا في الآخرة اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا يا الله في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم على آله وأزواجه وذرياته وأهله أجمعين ولسائر جميع أولياء وأشرار والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين خصوصا المؤلف هذا الكتاب بأن الله تعالى ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال به آمين. ولقارئ وحافظ يتخلق بمحاسن اليتيم الراضية مكملا قروهادة لا دنيا كذلك مبينة لا أذبها ما بأهلها انتقالها إلى آخر قول المؤلف رحمه الله تعالى وقال بأمين. أما بعد, alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta inayah Allah Ta'ala pada malam hari ini dapat kita sambung kembali daripada pembacaan kita pada minggu yang telah lewat. Masih kita membicarakan tentang adalah semua manusia ada mempunyai hati dan semua itu ada mempunyai juga penyakit hati. Maka sesuatu obatnya kita ialah ada 5 aja sini semalam. Ini sambungannya kita. Ini yang kelima. Jadi yang kelima ini sebenarnya dapat obat hati kita yang berpenyakit kesakitannya. Ini penyakit hati. Yang kelima ini, hendaklah engkau jisinsa kedudukan dengan orang-orang yang soleh. Maka dengan terkumpul mereka itu, maka ia dapat jisin mengikuti amal pekerjaan mereka dan meneladani budi pekerti mereka yang baik. Seperti disebutkan tentang adalah pergaulan dahulu. Itulah 5 perkara obat penyakit adalah penyakit hati dan kerusakan hati manusia. Jadi amunnya kita mendapat suatu penyakit hati dan kerusakan hati, maka obatnya yang 5 ini jadinya semalam sudah kita itu harus merendahkan diri kita waktu sahur. Kemudian ini saya kedudukan dengan orang-orang yang soleh. Jadi saya kedudukan orang yang soleh ini merupakan suatu obat hati kita. Artinya hati kita yang sedang sakit, hati kita yang sedang rusak, maka kita kedudukan orang-orang soleh, kita akan ketawar hati kita. Dan setengah ulama menambahkan lagi satu perkara. Selain pada yang 5 itu, yaitu jasidin memakan barang yang halal. Jadi makanan yang halal. Ini adalah obat yang paling utama sekali. Karena segala macam ibadah itu tidak diterima kalau ia memakan harta yang haram. Ini yang utama sekali. Jadi kita menjaga makanan daripada hasil usaha yang haram. Sehingga kita makan curang dijaga itu yang paling utama di sini. Memang semuaan daripada apa aja yang haram itu adalah diharamkan, baik pun kayak apapun jenisnya. Kullu muskirin haramun jangan tiap-tiap yang bisa memabukkan adalah hukumnya haram. Ini yang memabukkan bukan hanya arak, tuak dan berindi aja, ataupun juga kita ini kan jinit, apalagi seperti sabu-sabu. Tapi bisa juga kita terlena di dalam masalah usaha dan ikhtiar kita. Usaha dan ikhtiar kita itu selalu melalaikan kita untuk beribadah kepada Allah. Nah itu termasuk mabuk jualannya. Kalau kita berusaha menuntut rezeki yang halal, kita selalu ingat kepada Allah, ingat kepada nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Maka dengan nikmat Allah yang kita bawa dengan ibadah, maka oleh karena dalam semua amal ibadah itu kita ingatkan nikmat Allah. Nah Allah berikan kepada kita nikmat adalah pertama Allah menjadikan kita sebagai manusia. Kita dihidupkan oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah. Nah itu yang kita pandang. Sehingga dalam amal dan ibadah kita itu kita ikhlas. Kenapa? Karena itu semua dari pemberian Allah.
Bah kalau kita bergerak, kalau kita berdiam, kalau kita jaga, kalau kita guring, kalau kita bangun, nah itu kan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah itu perlu kita ingat di sini ketika kita melaksanakan suatu amal dan ibadah. Orang ahli sufi mengatakan bahwasanya amal ibadah itu bila kita mengingat kepada nikmat Allah itu akan diberi limpahan oleh Allah. Itu tanda sebagian daripada orang yang bersyukur. Karena apabila seseorang dapat nikmat Allah, dia mensyukuri dengan nikmat Allah itu, maka Allah akan menambah nikmat yang baik itu kepada orang yang bersyukur tadi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi apa juga pun yang Allah memberi lawan kita, kita memandang dengan nikmat. Apabila sesuatu yang kita gawi nih melampaui batas, ya kita tuh salah kita. Atau bisa juga memang salah, kita tahu kalau kita gawi bahasa kitanya bersih aja, maka kembalilah kamu kepada Allah. Artinya minta ampun dan minta maaf kita. Minta ampun kepada Allah dan kita minta maaf kepada manusia dan makhluk Allah. Kita salah nih lawan hamba Allah. Ini manusia, termasuk orang-orang yang ahli ibadah ya kita, orang yang soleh. Atau kita tersalah lawan makhluk Allah, ya binatang tuh nih. Maka kita langsung ya kembali kepada Allah. Artinya kita minta ampun, karena Allah lah menjadikan binatang itu. Kita tersalah lah binatang, maka kita minta ampun kepada makhluk Allah. Maka amal dan ibadah kita itu akan diterima oleh Allah kalau kita kembali kepada Allah. Artinya meminta ampun dan minta maaf. Minta ampun kita kepada Allah, minta maaf kita kepada hamba-hamba Allah dan makhluk-makhluk Allah. Apakah makhluk yang nyata, yang zahir ya kita, atau makhluk yang batin? Kemudian musannif berkata, waliqari'un wa hafizun yatakhallaqu bihasini syiyami ar-radiyati mukammilah. Hendaklah jasidin para pembaca Quran atau jasin para penghafal Quran menyempurnakan akhlak yang sebaik-baiknya, yang diridhai, seperti zuhud pada dunia dan tidak menghiraukan dengan dia dan seisinya, kecuali jasin sekadar adalah perlunya. Artinya bahasa kitanya, kita berusaha mencari untuk kehidupan itu, jangan sampai bahasa kita terlena lawan sesuatu usaha yang kita usahai itu. Jadi kita harus ingat kepada sesuatu yang dibebankan kepada kita, yakni perintah Allah. Kita sebagai orang non-muslim kan disuruh untuk melaksanakan ibadah. Ibadah itu dua, ibadah wajib dan ibadah sunnah. Ibadah wajib itu seperti sholat, puasa, zakat, naik haji. Itu sebagiannya daripada suatu barang perintah. Perintah ini ada mempunyai daripada syarat dan rukun. Seperti sembahyang. Sembahyang itu kan ada syarat dan rukunnya, ada yang membatalkannya. Termasuk daripada zakat. Zakat itu bisa juga kan menjadikan itu gugurnya kepada sedekah. Kenapa? Karena inya melaksanakan itu pada menurut daripada petunjuk agama. Maka ya apa jangan seperti kita di sini kan nang menerima sedekah zakat itu, ini zakat yang wajib itu orang nang 8 asnaf. Nang 8 asnaf itu kan kita sini kan kayak fakir miskin, ada fakir miskin, orang nang gorimin, orang nang bangkrut, ya kita orang sesat perjalanan, ya mungkin bisa ada aja dari kita sini nih lah. Nah, nang alim itu apa ya? Pertama orang mu'allaq, kemudian orang nang abid. Nah ini alim kita abid ini kan ada. Nah kayak apa kita menyempurnakan mengelatan? Nah maka di sini kita bertaklid. Nah di sini kita agama itu kan meminta bertaklid. Mengikut Imam Ahmad bin Musa bin Muzail
yamani. Nah itu nang membolehkan aja kita bahwa kita itu membayar zakat itu kurang daripada orang yang melakukan. Jadi kita lihatilah sebahagian daripada orang menerima zakat itu nang mustahaknya ya seperti orang fakir miskin, wabnis sabil, orang nang gorimin, itu orang utang jadi tidak orang nang muflis, orang nang bangkrut. Nah itu orang nang mu'allaq, orang nang masuk Islam jadi kita ambil sebahagian daripada orang nang wabnis sabil. Wabnis sabil itu termasuk ya daripada guru-guru nang mengajar nang kadada begaji ya kita. Nah hanya semata-mata dia PGPT aja, pegawai gaji Tuhan. Artinya ada PGPN lain, pegawai gaji negeri lain. Jadi PGPT aja, pegawai gaji Tuhan. Nah gitu. Jadi kita ambil sini itu dan sini itu mentaklitakan. Menurut Imam Ahmad bin Musa bin Uzail al-Yamani. Nah jadi itu kan disyarat terima makan di sini. Jadi sini makan dulu. Nah baru kita kan bisa untuk membagikan kepada orang-orang yang kita kehendaki. Nah di situ kita boleh memberi seperti anak pernya bisa kadar aja yang semuaan. Artinya kan dibagi. Nah atau mau kita memberi cucu umpamanya. Atau kita ini kan membagiakan kita lagi karena menarik makan tadi kan orang sebagian dari orang datang tadi. Ya orang penyisabri tadi umpamanya adalah orang fakir miskin, banyak fakir atau miskin. Kan fakir itu bahasa kitanya nang kada kecukupan sehari ke sehari, kada ada basic penghasilan sehari ke sehari, makan ketia makan, minum ketia minum, pakaian pun sederhana aja, ada kayak orang udah sederhana kada mau penghidupan. Nah itu kan fakir namanya. Kalau miskin itu bahasa kitanya makan sehari nih 100.000 dapat pernya 75. Nah itu miskin itu. Fakir miskin kan, fakir miskin itu pemakan 100, kulihan banyak 50.000, kulihan kasihannya usaha. Nah itu fakir miskin tuh. Nah itu mereka itu nang menerima daripada zakat yang wajib itu, termasuk dia kaum, termasuk itulah dijaga. Nah karena itu mereka itu menghidupkan daripada sarana untuk dalam ibadah. Ya berarti apa, kaum masjid kalau ada itu sebagiannya tuh yang bisa sidin menarimakan, bang menarimakan kan. Jadi siapa yang berjakatan itu orang kan membagiakan dipasarkan sidin pulang. Nah sini aku tarimakan jakat ikan surah. Nah adrakallahu bima a'taita wa baraka bima abqaita wa ja'alaka tahura. Nah saya tarimakan sini aku sarahkan ikan pulang membagi. Nah jadi nang sidin bagi kita tuh itu diberikan sini ada bapak. Atau duit di kantong sini, ya kada apa juga. Batang itu juga di sidin banyak nih, itu boleh kada apa. Amun kita nih mentaklitakan, lalu kita terima dulu, kita terima. Ampun tuh ini jadi orang bercakap ke 100.000 di kaya di sini aku 50 bagiakan di sini. Nah ini ngarannya itu tomat. Nah itu kada boleh bahasa kitanya menurut agama. Maka apabila orang tertoma, nah itu jangan lagi di sini engkau melaksanakan adalah kepada orang yang toma itu. Nah makanya kan orang tadi mungkin makan, habis terima kata juga pulang ampunnya ampun dia dalam bariun kita. Nah itu nang bujur ikhlas bahasa kitanya. Jadi yang diberi sini di kantong sini atau nang itu kan boleh itu. Nah disinilah nang jasidin kita menuntut daripada kemaslahatan hidup dalam dunia itu kan hukumnya wajib menuntut nang halal. Kan orang beri zakat kan dia itu halal. Maka sunnah kita menerima. Memang kita adalah fardu. Memang kita itu adalah untuk kehidupan kita. Maka oleh itulah atas pemberian orang itu kepada kita ini suatu nikmat Allah yang perlu kita syukuri. Makanya kita menyambut itu dengan ucapan doa. Ajrakallahu bima a'taita. Ya Allah, berilah rezeki launinya nina sesuatu barang yang inya adalah berikan kepada aku. Wa baraka bima abqaita, ya Allah berikan barokatlah nang tak tinggal launinya yang diberikan dalam kita tadi. Nah, waj'al laka tahura, jadikan ya Allah suatu kebersihan dan kasucian. Ini tetap kita menerima
daripada pemberian orang itu tadi. Kita ucapkan dengan doa dengan menerima itu. Nah itu boleh. Maka oleh itulah mencari urusan kehidupan dunia itu bahasa kitanya menurut Nabi dunia itu jangan Nabi bagaikan hambayang. Amun ikam sasah inya buka. Amun ikam belakangi inya menyasa ikam. Nah di sinilah kita banyak-banyak memohon doa kepada Allah. Kan banyak kalau doa nih. Doa supaya kita berrezeki, doa supaya kita mudahkan oleh Allah mencari rezeki. Kita berdoa supaya kita bisa lapang, tenang dan bahagia. Kan ada doa kan? Allahumma ja'alna minal aghniya waj'alna minal azkiya waj'alna min ibadikas shalihin alladzina lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nah doanya itu kan jadikan kami ya Allah orang yang kaya. Waj'alna minal azkiya, ya Allah jadikan kami orang yang beruntung masa kitanya. Orang yang beruntung, orang mendapat daripada sesuatu anugerah Allah. Waj'alna min ibadikas shalihin, jadikan kami hamba-Mu yang saleh. Dengan adanya kita mendapat nikmat rezeki tadi. Jadi akan kita orang saleh sehingga kita bisa bersedekah, bisa kita beribadah, bisa kita berdoa, bisa kita meminta ampun, bisa kita qaulun ma'ruf. Qaulun ma'ruf itu kita bahasa kita wa'ashiruhun nabil ma'ruf. Pergaulilah oleh kamu jangan nabi. Apa firman Allah kita bil ma'ruf dengan kebaikan. Jadi kita kan disuruh soalnya bergaul nih. Ya kita berjamaah di suatu tempat itu kita disuruh. Tapi kenapa lawan qaulun ma'ruf? Suatu jamaah itu yang baik. Amun jamaahnya nang kada baik dan itu nang kada diberiakan. Jadi mau kita ada jamaah-jamaah yang baik itu kita untuk ngumpul aja kita. Kenapa? Al jama'atu rahmatun kulluhu. Bermula jamaah itu adalah rahmat semuanya mulai awal sampai akhirnya di rahmat. Dan kita ada berkumpul satu kebaikan tadi. Wa azmun wa waqarun wa haya. Wa azmun itu suatu cita-cita kita. Mesti ada di antara kita akan cita-cita anak kayak apa. Nah, wa waqarun dan akan menjadikan suatu ketentraman. Wa haja'u dan kita akan mendapat sifat malu. Nah, adanya kita berkumpul-kumpul. Nah, disitulah kita tuh ada mendapat sesuatu kabar. Terkadang-kadang kan kita dengan sebuah kumpul tahu, oh si anu aja dari, oh si anu aja meninggal, nah tahu kita, oh si anu aja dapat ini, oh si anu telah nah itu dengan adanya qaulun ma'ruf tadi. Maka sesuatu yang baik itu maka kita ikuti. Sesuatu yang kada baik kita jauhi. Itu amar ma'ruf nahi mungkar namanya. Amar ma'ruf kita perintah dari sesuatu yang baik untuk digawi. Mana anil mungkar kita jauhi dan kita tegah daripada suatu kemungkaran itu dengan jauh-jauhnya. Karena kemungkaran itu mendekatkan kita sakit hati, mendekatkan kita susah, mendekatkan kita ada akawan haru-hara itu. Nah itu tuh. Kemudian Musani berkata wa qad sakha wal judu summa makarimul akhlaqi summa talaqahul akhalilah. Jasidin juga mereka hendaklah bersifat bahasa kitanya pemurah. Nah, ini sifat pemurah ini Allah mempusakai kepada para nabi dan rasul, para aulia. Jadi orang bisa akan menjadi titah nabi dan rasul, menjadi titah para wali itu ialah Allah. Bahasa sekitar pusaka itu dengan sifat pemurah. Makanya bubuhan para wali-wali itu kan dia pemurah sifatnya. Ada ingin dia kita. Nah maka orang yang pemurah ini kan dekat dengan Allah. As-sakhiyu qaribun minallah wa qaribun minan nas wa ba'idun minal jannah wa ba'idun minal nar wa qaribun minal jannah. Orang yang pemurah
murah itu dia barak lawan Tuhan, barak lawan manusia, jauh lawan neraka, barak lawan surga. Ini orang sifat pemurah. Nah di sini hendaklah ikam bersifat dengan sifat murahan dia kita, pemurah. Ada ingin apa kita. Dan kita landasi pula akhlak yang mulia. Nah akhlak yang mulia ini sifatnya itu yang Tuhan dimuliakan, nang sejajar dihormati, nang halus ya kita dikasih sayangi. Nah itu bahasa kitanya akhlak yang mulia. Seperti Rasulullah itu akhlak sidin itu sungguh sangat mulia. Sampai orang kafir itu berucapnya nih, ada sanggup aku jangan membunuh Muhammad itu, jangan pun membunuh aku, memukul pun kada sanggup. Kenapa? Ini jauh-jauh dia sudah menguringi lawan aku, menyampak lawan aku. Padahal orang kafir. Itulah kelakuan Nabi itu, sehingga tertariklah mereka itu kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dengan akhlak yang mulia. Nah itu juga kita nih, omong kita nih berkata dengan cara ramah dan aman, kasih dan sayang, itu orang pasti tertarik dengan kita, dan orang bisa juga menegur kita. Kita bisa juga menegur orang, kita kali bisa menegur orang merantau, orang berkadau ini juga. Nah, aku takutan meraki sidinnya jangan mau sidinnya merantau. Nah kemudian yang ketiga, bermisam-misam muka. Nah artinya muka selalu takorihing gitu, yang tidak menipu. Nah jadi misam kita itu memang dari bibir sampai ke hati kita. Memang kita selalu senang melihat daripada sesuatu barang yang baik. Berkasih sayangan. Nah ini kan berkasih sayangan ini rahimur rahman. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Kasih sayangilah jar Tuhan apa yang ada di bumi. Niscaya jar Allah akan mengasih sayangi lawan orang yang mengasih sayangan di bumi ini. Nah ini masalah kasih dan sayang. Kemudian sabar. Nah sabar ini dua. Sabar kita melakukan suatu kewajiban, sabar kita meninggalkan, sabar kita suatu kewajiban tidak kita jauhi. Kayak apakah kita supaya bisa menggauhi? Sabar kita meninggalkan dari kejahatan, hanya kita menggauhi, kita menjauhi. Nah itu sabar telah dua. Mensucikan pulang diri dari usaha yang hina. Nah jadi kita itu membersih diri daripada usaha kita yang hina. Lagi dahulu kita mencoba usaha, wah iya benar, jangan ibarat kita berdagang mengurangi takaran, mengurangi timbangan, mengurangi ukuran, mengurangi. Nah lalu kita tuh untuk mensucikan diri daripada usaha yang hina itu, maka menjaga akan baik. Ibarat kita bertimbang malah ibarat bawa foto pas saja teranggaran apa semiter itu kan ukuran sekian, nah itu kan. Dan malazimi berdiam. Nah artinya kita jangan tapi banyak adalah bicara, banyak berdiam ya kita. Karena kalau banyak bicara itu nanti ada memberikan manfaat baik dunia atau akhir, itu bisa menjadikan suatu kesalahan. Setiap kesalahan itu kan pasti berdosa. Setiap dosa itu pasti sudah akhirnya itu ada. Nah kemudian kita itu bahasa kitanya apik itu bisa kita memelihara dari diri, lalu jangan kita lontarkan kepada kebinasaan. Jadi kita apik memelihara diri. Wala tulqu aidikum ila tahlukah. Firman Allah, jangan engkau lontarkan dirimu kepada kebinasaan. Kayak apa, jangan disiksa di diri. Delahannya api daripada di diri kita. Banyak kesusahan nih, lalu tangannya ditatak atau tangan ditatak, maka itu kalau orang tua kedosa itu kita. Nabi pun dia Nabi laisa minna lah darbil hudud wasaqil juyuk. Bukan dia Nabi dari golongan kami. Tadi aku Nabi umat, artinya
darbil hudud, orang apabila sesuatu lo mau ngurukut dalam pipi. Nah, bahasa kesangkalan nih. Kemudian wasyakil jujur, hancur-hancur baju. Nah itu yang guluan kami ya Nabi. Nanti kada diakui nanti umat. Na'udzubillah. Amun kayak itu harapan mana kita? Na'udzubillah, kita mana di dunia sudah miskin, dikubur azab, di akhirat siksa. Na'udzubillah. Ini itu yang kita jauhi dalam kehidupan ini. Kita harus sabar. Artinya sabar menimpa sesuatu apa yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita, karena kita yakin amun Allah ini mencoba kita, pasti kita tuh sanggup. Itu sudah ukuran Allah. Allah maha tahu. Jadi nangarang kesanggupan itu, kayak apa kita arahkan ke arah sesuatu adalah petunjuk Allah. Karena petunjuk Allah itu sekumpul kita kada tahu. Innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Firman Allah, ikan Muhammad kena kau berikan petunjuk. Aku itu Tuhan berikan petunjuk. Jadi nak semua itu atas petunjuk Allah. Kemudian tunduk. Nah, kita tunduk daripada sesuatu barang yang baik. Selalu kita taati dan kita kerjakan. Merendahkan diri. Nah, itu kemudian itu merendahkan diri. Artinya kita selalu rendah diri. Artinya kita selalu hormat, menghormati, sayang, menyayangi, kasih, mengasihi. Itu adalah lawat. Walaupun apa? Termasuk kan kayak binatang. Coba kalau kita nilai alam binatang itu sebagai dicontohkan Allah. Kalau kita ini memang merendahkan diri kepada binatang, kita selalu banyak memberi makan loninya, nah, menyayangi loninya, mengadakan di kita tempat apa, inya apa bersemayan nih, kayak ayam tuh. Coba kita tahu kita ulahkan kurungannya, makannya, kemudian kita ulahkan ketaraannya. Niscaya ayam itu jinak lawan kita. Kenapa? Karena kebaikan kita itu tadi kan binatang udah lah. Apalagi kita sesama manusia. Makanya itulah amun orang itu kita baiki, amun orang itu kita sayangi, lalu orang itu namanya kalau benci lawan kita, itu alam pada binatang itu. Bagi manusia itu alahan pada binatang. Itulah yang kita jauhi mereka-mereka yang demikian itu. Apalagi orang itu mau zalim lawan kita. Man zalama zulim, orang yang mau zalim orang itu pasti akan dijalim orang dua. Firman Allah telah kayak itu tuh. Ada dari hadis Nabi itu, orang yang mau zalim itu ya Nabi kita. Halal damuhu, halal darahnya biqadrihi, dibunuh. Halal dia darah itu dibunuh. Kayak itu sampai kayak itulah Rasulullah itu. Jadi orang yang mau zalim seseorang itu karena akan kembali kepada dirinya. Seperti orang mencela seseorang, merendahkan seseorang, membunguli seseorang. Nah, itu kan kembali kepada dirinya. Kesemuanya itu hendaklah disempurnakan. Nah, semua itu di sini disempurnakan. Apa tadi kita bersifat pemurah, kemudian kita selalu akhlak yang mulia, selalu mesam muka kita. Kemudian berkasih sayangan, kita sabar, mensucikan diri kita daripada usaha yang hina. Kemudian melazimi kita berdiam, kita apik lawan diri kita pelihara kasih kita daripada suatu barang yang membinasakan nama kita. Kemudian kita tunduk kepada perintah Allah, tunduk kita kepada yang baik, selalu kita perbuat, dan kita merendahkan diri. Nah, semua di sini hendaklah disempurnakan. Artinya kita laksanakan. Itu sebagian daripada obat hati yang mujarrah, mujasidin, yang selalu sempurna dalam pendirian manusia. Wa liqasi syaribihi wa tasrihihi liha wa idalatin zuqra'an itanqat ala wa zallatir riyahu lakinir riyahati wal wasqala wa mulabinin makruqatin tama takammala wa kadzal ajibna bil muqtajika li arahila
wa kadzaka iksaran muzahan zailah. Hendaklah ia jasidin menggantungkan suatu adalah ujar kita tuh kesenangan kepada diri dan menyisir jasidin adalah janggut kita. Nah, yang pertama jasidin hendaklah ia menggantungkan suatu kebaikan itu kepada dirinya, yakni bahasa kitanya hendak suatu tempat nyaman baik kayak itu lah. Artinya jangan disiksa diri kayak itu lah. Kemudian menyisir janggut jasidin dan memotong kuku, mencabut bulu ketiak di sini, menghilangkan bau yang busuk yang ada lawan di diri kita, dan menghapus atau membuang kotoran badan, dan menghilangkan bau pakaian. Maka kerjakanlah sini dengan sempurna, dan hendaklah ia meninggalkan barang yang mengotori banyak daripada berlumuran. Nah, jadi jasidin itu kerjakan. Pertama, menggantungkan diri daripada sesuatu barang yang baik. Artinya kita meletakkan diri kita suatu kebaikan, termasuk menyisir janggut di siapa narik janggut jadi ketelah. Nah, kemudian memotong pokok, mencabut bulu ketiak, menghilangkan bau yang busuk. Kenapa jadi disuruh kita mencabut bulu ketiak? Karena aja bahwasanya iblis itu bersemayam di situ. Amun kada kita buangi, sama juga kayak bulu hari-hari kita tak, ya finalkan digunting dah bahasa kitanya, supaya jangan bersemayam biar iblis di situ. Kemudian kotoran yang ada di badan, bau pakaian kita, ya kan sifat bau pakaian itu kita buangi, yang sampai bau. Maka kerjakanlah sini dengan sempurna, dan hendaklah yang meninggalkan barang yang mengatur akan dia, banyaklah daripada berlumuran. Nah, itu jasidin sebahagian nang melapangkan hati, menghilangkan daripada sakit hati. Waliyatahadzarunna mubari'anna wal hasad wal intiqari li ghairi bil intila wa ta'milil asura min dzikri doa wa kadzaka tasbihu wa tahlilu jala. Artinya jauhilah oleh kamu sifat ujub dan sifat riya dan sifat dengki. Jadi jauhi jasidin sifat ujub atau ujub itu asa bagus kita, asa besar diri kita, asa berilmu. Nah ya itu ujub namanya perasaan diri besar. Riya ini minta lihat, dengki ini merusak, menghina orang lain. Nah itu jauhi jasidin dengan merasa diri lebih besar. Jauhi jasidin. Amalkanlah doa-doa zikir yang diwiridkan daripada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, atau jasidin dari sahabat-sahabatnya. Jadi kita berdoa dengan doa zikir, yakni kita ingat dengan Allah, dan tasbih dan tahlil jasidin, dan muraqabah kepada Tuhan. Artinya selalu kita mengintai, selalu kita mengingat lawan Allah dalam ucapan, mengingat kepada asmanya di waktu sunyi atau di tengah orang. Berpeganglah atas Allah pada sekalian perkara ini. Demikianlah jasidin sebahagian daripada adab-adab orang yang belajar, dan keterangan lebih lengkap jasidin di dalam kitab At-Tabayyana At-Tabyin. Ini kan ada ngaran kitab At-Tabyin itu ada. Tuntutlah akan dia jasidin.
daripada kitab itu. Adab-adab penuntut belajar Quran, ilmu pengetahuan agama jadi amat banyak. Maka yang disebutkan oleh musannif ini diambil daripada kitab At-Tabyan karangan Imam Ad-Daula'i rahimahullah. Inilah jasidin merupakan suatu huraiannya. Suatu adalah kewajiban tiap-tiap pelajar itu dipelajari itu. Apa yang dipelajari? Yakni jasidin budi pekerti yang baik yang telah diperniatkan oleh hukum syara. Nah, yang diperintahkan dan diniatkan oleh hukum syara dan mengamalkan sifat-sifat yang kepujian lagi diridhai seperti yang telah kami tunjukkan kepadanya, yaitu zuhud pada dunia, hanya mengambil sekadar keperluan di sini dan tidak menghiraukan yang menghiasi daripada diri dan menghiraukan daripada sesuatu yang lain daripada dirinya dengan dia dan seisi-isinya, bersifat murahan, bermulia akhlak yang mulia, bermisal-misal memukai jasidin. Ada selalu banyak takurihing, tetapi jasidin jangan sampai main-main daripada sesuatu yang baik. Artinya jangan dipermainkan suatu barang yang baik. Itu bisa menikah dihawai lah. Dan kita selalu kasih dan sayang sidin, sabar, membersihkan diri dari usaha yang hina, melazimi wara, yaitu apapun yang ada lawan kita pelihara daripada suatu barang yang baik, dan kita teliti, kemudian kita tunduk, kemudian kita tenang, dan kita bersifat sopan dan bersifat hormat, merendahkan kita daripada sesuatu yang di atas. Artinya yang di atas seperti orang yang tertua pada kita, dan kita melembutkan diri, menjauhi daripada banyak tertawa jasidin dan banyak bersekitarnya berpuya-puya. Nah, berpuya-puya itu kita berkisah negara karuan memang itu bahasa kita kalau telah. Nah, yang kada bagus lah. Melazimi jasidin kebersihan yang diperintahkan dalam agama. Apa aja itu? Seperti menghilangkan kotoran badan, seperti memotong kuku. Kan memotong kuku itu kan ada juga adabnya lah. Kan memotong kuku itu dari kanan, mulai jari manis jari kelingking adalah terus sampai ke telunjuk, terus stop dulu. Nang ibu tangan itu jadi letak dulu. Kadang mau muncul lagi kita ke sebelah kiri, mulai kelingking terus ke mana? Nah, ibu tangan kita singa kadang ibu tangan kanan itu berudi. Itu berudi itu adalah bahasa kita adat mama memotong koko itu. Memotong koko itu jangan dia hari Selasa, hari Senin, hari Selasa, dan hari Sabtu. Itu jangan ya. Nah, abdal itu memotong Arba, Kamis, lalu Jumat. Memotong koko tadi. Amun orang memotong koko aja hari Selasa itu kurang rezekinya aja. Memotong koko di hari Senin itu jauh daripada harapan baik dari nantang kita nih. Sabtu itu jadi koko akan buruk ya. Nah, penyakit koko aja kita. Nah, kayak itu telah. Jadi memotong koko tak Rabu, Kamis, Jumat. Nah, kayak itu telah. Dan menggantungkan adalah di diri daripada suatu barang yang baik. Kemudian mengarik adalah kumis. Mengarik kumis ini kita sesimut. Nah, menyisir adalah janggut atau mengarik, mencabut janggut jalan. Mensucikan pakaian dan hendaklah pula ia menjauhkan daripada sifat-sifat kerusakan dengan seperti hasad, riya, ujub, dan menghinakan adalah orang, sekalipun orang yang di bawah kita jasidin. Dan hendaklah pula ia jasidin mengatur daripada
adalah sesuatu pekerjaan yang baik, amalan yang telah diperintahkan oleh Nabi kita, seperti membaca tasbih, tahlil, doa, dan bahasa kitanya mengintai Allah, artinya muraqabah, artinya selalu kita jangan sampai lupa lawan asma'illah, kayak apa supaya kita selalu ingat pada tempat yang suci dan di tengah-tengah orang, atau kita tempat orang banyak, atau di tengah tempat yang suci. Semua tersebut itu adalah dipeliharanya dan diamalkannya serta tawakal dan menyerah dirilah ia kepada Allah. Nah, kayak itulah aja sih orang-orang yang soleh itu mau obati daripada hati, supaya hati kita itu tenang, bahagia, aman. Itu di sini nang 5 tadi disebutkan sidin. Jadi mengamalkan sesuatu amalan yang menurut daripada salafus soleh itu adalah lebih baik daripada bahasa kita mengarang amalan suram. Kan ada amalan kita daripada ulama-ulama kita berdasarkan daripada Al-Quran, hadis, dan ijma' ulama. Seperti apa yuk? Zikir, tasbih, sholawat, istighfar, itu kan tuh ada termaktub di dalam Al-Quran, hadis, dan ijma' ulama. Itu amalan bersifat yang istimewa. Zikir kan ada di Al-Quran, berapa ayat itu tentang zikir. Tasbih ada di dalam Al-Quran, berapa 7 ayat yang menunjukkan tentang tasbih. Nah, tasbih ini kan berserikannya sungguh sangat mulia bagi orang yang mengamalkannya. Coba kita secara aja inilah kan dicontohkan Allah. Nabi Yunus alaihissalam itu ditelan oleh ikan berapa? 300 berapa? 310 hari. 310 hari, itu berapa bulan kita? Nah, ada yang mengatakan itu dia sudah 40 bulan 10 hari. 40 bulan 10 hari di dalam iwak, dalam iwak. Jangan pun sidin buruk mati, jangan ada apa sidin mengucap tasbih sidin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Nuh kayak apa, gelombang yang luar biasa, kapal tuh penuh, kalau pak ada karam kadada sedikit aja kita buat apa, kita buat baju jadi kita ke dalam kapal sidin selamat bahagia sidin. Nah, membawa daripada makhluk-makhluk Allah di bawah sini juga, seperti binatang-binatang. Maka di bawah sini menurunkan sejudo itu binatang itu di bawah sini berapa banyak selamat sini atas perintah Allah. Memang cerita tuh ramai, cerita Nabi apa, Nabi Nuh alaihissalam ini adalah Nabi Nuh ini sini kan menyiarkan adalah agama kepada umat sidin di ulu-ulu orang sidin aja sidin kayak apa ini, lalu sidin berdoa minta tolong Tuhan, ya Allah haram aja ini, tapi kada mau juga mau ulu malah haram aja jadi apa di sidin. Hey no, ikam perhatian, jangan ikam kayak itu, amun bujur ikam hendak kayak juga ulah apa di mana ya Allah malah dekat segunung. Iya pulangnya Nabi Nuh nih nangka mau apa di segunung itu dulu-dulunya, apalagi mau lagi segunung. Perintah Allah Nabi Nuh tetap laksanakan. Ayolah lawasnya Nabi Nuh ini apa aja Nabi Nuh diulang apa? Kayu aja Tuhan. Di mana kayunya? Tanam dulu. Coba deh. Itu kan artinya kita untuk menuju keselamatan kebahagiaan itu harus sudah berjuang. Nah itu tuh biasanya berjuang dengan tanam aja Tuhan. Jangan taruhnya tanam berapanya itulah. Karena ditambah dulu apa? Hampir tuntung kapal itu. Kenapa? Bukan ini mau ulu-ulu lawan Nabi Nuh ini menyambati macam-macam, jadi orang gila aja kan. Jadi mau ulang kapal dari situ kayak apa mau ulurnya. Nah, karena mereka yang mau ulur malah bertambah apa nambah Islam sudah kafir pulang nih. Maka Allah murka, Allah turunkan penyakit gadaran
sampai picak mata raja nih karena penyakit gatalan. Nah ada satu saat bahwa apa kita itu kan wajir raja itu kita pendamping raja. Inya itu sebuah kepalanya nih, sebuah mukanya gatalan. Nah sampai matanya apa ada kelihatan lagi. Satu saat hujan Nabi Abu raja ada boleh mau jamban, maka berapa lawas jalan. Jadi orang kan itu kapal kan jauh kan behira kapal Nabi Nuh behirai, kapal Nabi Nuh suruh behirai, nangaran sekampungan behirai. Mak sampai beberapa tahunnya jangan awasnya hibak kapal semuntahi dalam kami macam mana kan masuk kampungan kayak kan. Wajir aja nih dari taatnya lo raja nih, aku jangan naik ke atas kapal itu naik. Rupanya naik mata kada melihat aja kawalannya langsung terbuat ke bawah. Tinggalan betul misalnya waras. Semuanya waras. Wah, waras sekalinya bawa waras. Esok kali kan ada pulau raja. Hai raja, hai wajir. Jika dikembang ubat, aku tuh macam-macam ubat kada mau ampe juga. Hai tuan raja, hari kemarin ulun ini dia kita tuh sakit parut, kenapa kami naik ke atas gunung mengamini merirai kapal Nabi Nuh. Lalu terjejak kawannya terdangsa terbubur ulun belum bangkit sakanya waras. Oh jangan aja yuk kita juga diberatan. Obatnya itu ngarasa kampungan di Bakari habis bersih kapal Nabi Nuh kan kayak itu. Nah, ada salah membuang lagi Nabi Nuh. Nah, Bakari mengarang obatnya itu. Nah, bersih kapal Nabi Nuh. Firman Allah, labbaika ya Allah, kumpulakan bagi ikam. Buat siapa tuh? Nah ikam apa? Anggap Nabi Nuh mengumpulkan ibadataan. Kumpulakan ibadataan dari Nabi Nuh. Yuk siap-siap kita. Nah, lalu apa? Ada anak sidin bernama Kan'an. Kan ada coba tikam. Parokat ma'ana, ayolah kasih masuk ke kami nah. Aduh di kapal kami. Bah, ulun sa'awi la jabalin ulun ya kayak apa ayo naik ke atas gunung pada bapak. Gunung tinggalan. Ayo nak kasih Nabi Nuh. Awajurun lagi jadi atas kayu. Benak lah coba lah. Kekerasan hati nih anak nih. Tinggalan pulang itu pun anu nanti sebelum tuh tinggalan apa dah pada kunyong. Hai abah bahasa kitanya ulun tutu ilaina ulun bertobat ya Allah na ulun apa penyampaian Allah berfirman no ada laisa min ahlik no tinggalkan itu lain kulaikan lain kalau lagi ikan lain tinggalkan ya Tuhan nah apa pada mati ramas kan nah itu kan menurut apa riwayat sejarah itu apa sih Nabi Nuh ini sidin banyak mengucapkan tasbih kepada Allah Subhanahu wa subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi orang melaksanakan haraman nih termasuk ya kebapaan, kesusahan, kemalaratan. Kita termasuk apa kesekitarnya kesesatan di jalan. Membaca jazat di sini di selamat. Ini saya bahagia seperti Nabi Nuh mendapat keberuntungan. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Apalagi disucapkan hari Jumat. Selesai sholat Jumat itu jadi 100 kali. Ya ampun Tuhan dosanya, dosa dua ibu bapaknya, dosa ahli keluarganya, dosa jiran tetangganya. Dan yang diberikan oleh Allah kelapangannya dunia dan akhirat. Nah, jadi hari Jumat itu kan baca setengah kita baca 100 Subhanallah bihamdi subhanallahil azim subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Itu luar biasa itu kan tasbih. Jadi ada 7 ayat kalau ada salah lah di Al-Qur'an itu yang menunjukkan khusus kepada tasbih. Kemudian salawat banyak juga di Al-Qur'an itu tentang salawat ini. Yang kita disuruh untuk mengucapkan salawat. Allah memerintahkan aku jatuh bersalawat kepada Muhammad Nabi kita. Nah, para malaikatnya salawat Allah menurunkan rahmat, salawat malaikat mintakan ampun. Nah itu kepada Rasul. Salawat kita lawan Rasul kita minta syafaat.
Nah, jadi kita baca salawat itu minta syafaat lawan Nabi. Kemudian istighfar itu banyak di Al-Quran. Beberapa itu di Al-Quran itu tentang istighfar. Jadi nah, orang rajin mengucapkan istighfar itu adalah orang yang termaktub di dalam Al-Quran, hadis dan ijma' ulama. Jadi itu artinya amalan itu bahasa kitanya mudah, nyaman, dihitung nyaman, diucap pun kadang alik lah, dihitung pun kada suruh, kada susah. Itu zikir, lawan tasbih, salawat, istighfar itu. Nah itu luar biasa bahasa kitanya amalan itu. Karena sudah termaktub di dalam Al-Quran, hadis dan ijma' ulama itu. Alam ketahui oleh bahwasanya membaca Quran itu adalah sifat yang paling abdal dalam suatu ibadah. Sampai sini aja kalau insya Allah kita ini tentang karena membaca Al-Quran ini keterangan daripada sifat-sifat nama melembutkan hati tadi ini. Nah, insya Allah kita sambung. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم إنا نسألك علما لدنيا عموما نافعا كما سألنا ونسألك بلغنا مردا الخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.